بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل چینل پر آج جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ بندش ختم کرنے کا عمل بتایا جائے گا۔ بندش یہ رکاوٹ، اثرات ہے جادو کا یا سحر کا، کوئی بھی مسئلہ ہو، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ شادی میں کی بندش ہے، نکاح کی بندش ہے، کاروبار کی یہ اثرات ہے، یہ جادو ہے، کچھ بھی ہے، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سب ختم ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو آزمائیں، اور بہت زبردست عمل ہے۔ اس میں آپ کو صرف سورہ بقرہ پڑھنی ہے روزانہ ایک بار، دن میں ایک بار۔ اس کا کچھ خاص طریقہ ہے پڑھنے کا، اس میں کچھ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے کچھ روحانی علاج وغیرہ اپنا کروانا چاہتے ہیں، یا کچھ خاص ہم سے تعویذ لینا چاہتے ہیں، یا بنوانا کچھ چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے جو مسئلہ آپ کا ہے وہ بیان کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل یہ ہے، آپ کو 3 دن یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف 3 دن کا یہ عمل ہے۔ عمل تھوڑا لمبا تو آپ کو لگے گا، لیکن اس کے جو اثرات اور اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو، عمل کرنے والے کو، خود محسوس ہوں گے۔ عمل کرنا اس طرح ہے، سورہ بقرہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اب کوئی انسان سورہ بقرہ ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ایک بار میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ فجر کے بعد پڑھ لے تھوڑی، پھر تھوڑی ظہر کے بعد پڑھ لے، تھوڑی عصر کے بعد پڑھ لے۔ مغرب سے پہلے آپ کو یہ عمل اپنا پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب عمل جب آپ کرنے بیٹھیں، فجر کے بعد کرنے بیٹھیں، اور سب سے پہلے صدقہ نکالیں، ٹھیک ہے؟ صدقہ اسی نیت سے نکالیں کہ جو آپ کے اوپر اثرات ہے، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا، سب ختم ہو جائے، اور اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا کرے، ٹھیک ہے؟ یہ نیت آپ کر لیں، صدقہ دیتے ہوئے صدقہ دے دیں۔ کسی کو بھی صدقہ نہیں دینا ہے، جو غریب ہو، غربا ہو، جس پہ صدقہ صحیح میں واجب ہے، اس کو دیں، ٹھیک ہے؟ اب صدقہ اس میں جب آپ دے دیں، اس کے بعد صدقہ اگر آپ فجر کے بعد یہ عمل کر رہے ہیں، اب فجر کے بعد تو آپ صدقہ دینے جائیں گے نہیں کہیں کسی کو، تو الگ سے رکھ لیں، اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لیں، نیت کر کے صدقہ نکال لیں، پھر بعد میں دے دیں۔ مطلب کہ دوپہر کو یا رات شام کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں، نیت کر کے نکال دے بس، ٹھیک؟ فجر بعد عمل آپ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ فجر بعد ایک دم نہیں کر سکتے تو 9 بجے 10 بجے بھی کر سکتے ہیں، ظہر سے پہلے کر لیں، بہتر تو یہی ہوگا کہ فجر کے بعد لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ عمل جب کرنے بیٹھیں تو نیت کر لیں آپ، ٹھیک ہے، کہ میں عمل یہ اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ میرے اوپر سے جتنے بھی اثرات ہیں، بندش ہے، رکاوٹ، جادو، سحر، جتنے بھی ہے سب ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت مجھے شفا عطا کرے، ٹھیک ہے؟ نیت کر لی، اب بسم اللہ پڑھ کے آپ سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دیں۔ اب جب عمل کرنے بیٹھے تو اپنے پاس ساتھ میں ایک پانی کی بوتل رکھیں، ٹھیک ہے؟ پینے کا جو پانی ہوتا ہے صاف پانی کی بوتل رکھیں، اور کچھ اگربتی، ٹھیک ہے؟ اگربتی جو ہوتی ہے 4 یا 5 اگربتی رکھ لیں، بہت ہے، ٹھیک؟ اگربتی نہیں ہے تو لوبان ہوتی ہے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب عمل کرنے بیٹھیں تو یہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب عمل آپ کر رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی سے بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں بار بار، اور باوضو ہو کے کریں، پاک صاف ہو گئے، پھر عورتیں سے ناپاکی میں نہیں کر سکتی، دھیان رکھیں، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی پڑھ لی میں کچھ ظہر کے بعد کروں گا، کچھ عصر کے بعد تو میری پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ پڑھ لیں آدھی سورہ بقرہ، یہ جتنی پڑھی آپ نے، تو جب آپ اٹھیں تو اٹھنے سے پہلے پانی پہ اور اگربتی پہ پھونک مار دیں، دم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے پر بھی دم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے کام وغیرہ میں لگ جائیں۔ اب اس کے بعد آپ جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے ظہر کے بعد، ٹھیک ہے؟ پھر ظہر کے بعد باوضو ہو کے بیٹھ جائیں، نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہی روزانہ ایک نیت رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ بقرہ وہیں سے جہاں سے چھوڑی تھی آپ نے فجر کے بعد شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب پڑھتے رہیں آپ۔ اب جب آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے پانی پہ اور اگربتی پہ دوبارہ دم کریں، تب اٹھیں، ٹھیک ہے؟ ہر بار دم کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک؟
अब फिर आप असर के बाद जो बची हुई है वो पूरी कर लें, ठीक है। फिर आप असर के बाद बैठेंगे, फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के नियत करके बिस्मिल्लाह पढ़ के बाकी की सूरह बकरा पूरी कर दें, ठीक है। फिर आप जो है पानी पर अगरबत्ती पे दम करेंगे। अब आपका ये अमल पूरा होगा एक दिन का, ठीक है। अब ये पानी और अगरबत्ती पूरी दम हो गई, ठीक है। अब करना क्या है, आपको उसी वक्त इसको अगरबत्ती को और पानी को, अगरबत्ती को आपको अपने घर में जला देना है, खासकर अपने कमरे में, पूरे घर में, ठीक है, जला देनी है, ठीक है, अगरबत्ती। और नियत ये रखनी है कि इससे जो असरात वगैरह, जादू, नात, बंदिश है, सब ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो पानी है, पानी आपको अपने घर का जो वाटर कूलर है या बोटल्स जो होती हैं फ्रिज में, उसमें आपको मिला देना है, ठीक है। और सबको पानी पीना है घर में, ठीक है। और ख़ासकर उस बंदे को जो ये अमल कर रहा है, जिसके ऊपर ख़ासकर मामलात ऐसे हैं, ठीक है। और सब घर वाले इसको पानी को पिएँ तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और वो खासकर भी है जिसका मसला है, ठीक है। और पूरे घर में पानी भी छिड़कें, यही पानी, ठीक है। इसमें और मज़ीद मिला सकते हैं आप पानी, ठीक है। अगर ख़त्म हो गया पानी तो आप इसमें और मिला सकते हैं अलग से पानी लेके, ठीक है। और पूरे घर में छिड़कें, ठीक है। दीवारों पे छिड़कें, बेद बिना हो पानी के नीचे न गिराएं, और वॉशरूम वगैरह बाथरूम में न छिड़कें, ठीक है। मगरिब से पहले पहले आप पानी छिड़क दें और अगरबत्ती जला लें, ठीक है। ये आपने कर दिया काम। या मगरिब के बाद भी जला सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है। मगरिब के बाद भी आप पानी छिड़क सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी आपका पूरा अमल एक दिन का पूरा हो गया। अब इसी तरह आपको दूसरे दिन करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। और दूसरे दिन भी आपको सदका देना है, ठीक है। 3 दिन तक आपको रोज़ाना सदका देना है, ध्यान रखें। पहले सदका दें, फिर वही अमल शुरू करें, और नई अगरबत्ती और नया पानी लेना है, ठीक है, दूसरे दिन भी, ठीक है। इस तरह करें, फिर दम कर दें असर तक। असर के बाद फिर जो है इसको पानी को छिड़क दें, अगरबत्ती को जला दें, ठीक है। फिर तीसरे दिन भी आपको सेम इसी तरह करना है, ठीक है। नया सदका दें, ठीक है, और फिर पानी अगरबत्ती नया लें, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ पानी पीना, 3 दिन तक पानी पीना है, छिड़कना है, अगरबत्ती जलानी है, और 3 दिन तक सदका देना है, ठीक है। नियत एक ही रखनी है जो पहले दिन रखेंगे, ठीक है, कि बंदिश, रुकावट, असरात जो भी आपके ऊपर मामला सब खत्म हो जाए, ठीक है। 3 दिन के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपके ऊपर जो बंदा ये अमल कर रहा है अपने लिए ही कर इसको, ठीक है। दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके इसमें फ़ायदे नहीं होंगे। बेहतर ये होगा कि बंदा खुद करे, ठीक है। तो आपको एक बात और ध्यान रखें, अमल करते हुए अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगेगी, आपकी सर पे थोड़ा सा बोझ हो रहा है, या कंधे भारी हो रहे हैं, या आपको कोई चीज़ पकड़ के खींच रही है, तो उससे घबराए ना। वो आपकी तबीयत का तकाजा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये सूरह बकरा लंबी होती है बहुत, तो आप पढ़ेंगे तो थोड़ा थक जाएंगे, माइंड थोड़ा सा थक जाएगा, तो उसमें घबराए ना। ये इसके अमल के असरात होते हैं कि आपका अमल इंशाल्लाह असर कर रहा है, ठीक। इसमें घबराए ना, 3 दिन तक कर लें, 3 दिन बाद आप खुद बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक। और जो लोग भाई ऐसे हैं जिन वजीफ़े करते हैं उनका असर नहीं होता, ये जो शादी के निकाह के लिए वजीफ़े करते हैं उनका असर नहीं होता, ठीक है। तो वो उन लोगों के लिए तो एक बेहतरीन बात ये है, पहले वो ये अमल कर ले बंदिश वाला, ठीक। हो सकता है उनके ऊपर बंदिश वगैरह ऐसा असरात हों तो उनका अमल वगैरह कबूल नहीं हो रहा हो, ठीक। मतलब कि कबूल तो नहीं कह सकते, कबूल तो अल्लाह की हर चीज़ होती है, ये है कि असर नहीं हो रहा उसका, ठीक। तो वो भी अमल कर सकते हैं, ठीक है, बंदिश रुकावट के मामलात में। और जिन्नात असरात के जो मरीज़ हैं वो भी अमल कर सकते हैं। हर मामला जो भी हैं, सहर के असरात, जादू के, बंदिश के, निकाह की बंदिश, कारोबार सब कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, इसको आजमाएं, करें, ठीक है। इससे बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है, आप इसको करें, इसका फ़ायदा अपनी आंखों से खुद देखना, ठीक है। ये बड़े बुज़ुर्गों का अता करता है, ठीक है, और कुरान पाक से है, कोई बाहर से नहीं है, ठीक है। तो इसको करें, और इसका आपको कितना फ़ायदा हुआ, इसका कैसा, इसको आप करने के बाद दिखा, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कर लिया लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपने सच्ची नीयत से करा है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ, ठीक है, और गुनाहों से बच के, शरीयत की पाबंदी के साथ, सुन्नत की पाबंदी के साथ, यकीन से अमल किया है, बताए गए तरीके पे, अमल ने पूरा असर किया है, आपको नहीं दिखा। अब बंदिश ख़त्म हो रही है, असरात ख़त्म हो रहे हैं, आपको दिखेंगे थोड़ी, वो ख़त्म होता है, ठीक है, असर होता है, लेकिन आपको नहीं दिखता वो, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो इसको करें अमल को, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाएं, और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन वीडियो, आगे कौन सी अमल आपको चाहिए, कौन सा वजीफ़ा चाहिए, ठीक। और हमारा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है उस पर जाएँ, बहुत मुजर्रब वहाँ वज़ाइफ बताए गए हैं, लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, फीडबैक से आप देखें जाके, ठीक है। और दूसरों तक के इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। बाकी जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।